الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ درس قرآن میں بھی ماہ رمضان کے حوالہ سے عرض کیا تھا. ماہ رمضان مبارک یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت بڑا رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. روزہ اللہ کا مہمان ہے، گویا اللہ کا مہمان زمین پہ آنے والا ہے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ اہل اسلام میں کون کون اللہ کے مہمان کے قدردان ہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ کون ہیں کہ جو اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور اس کے مہمان نوازی یہ ہے کہ ماہ رمضان کے تقدس کا پورا خیال کیا جائے، ماہ رمضان کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. خصوصاً ان دنوں میں تو روزہ آزمائش ہے. جب ایک طرف گندم کی کٹائی، ایک طرف بیماری کی وجہ سے بھوک اور افلاس کے ڈیرے، ایک طرف امت مسلمہ کی اور پریشان حالی، ایک طرف مساجد میں جانے پر پابندی، تو ایسے حالات کے اندر روزہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور یقیناً جو آزمائش کی گھاٹی پار کر گیا اللہ کے ہاں وہ اجر عظیم پا گیا. رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے اس بات کا گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ محض اس بات کے اوپر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا کہ ہم انہیں آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے ان سے پہلوں کو آزمایا. اور آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ آزمانے کا مقصد یہ ہوگا کہ تاکہ اللہ جان لے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں، وہ تو عالم بذات الصدور ہیں، وہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہیں، تو کیا ان کو جاننے کے لیے پرکھنا پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیے، جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ جان لے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ دنیا والوں کے سامنے واضح کر دے، تاکہ اللہ دنیا والوں کے سامنے لے آئے کہ کون پریشانی کے اندر، حالات کی مشکل کے اندر در خدا کے اوپر جھکتا ہے، اور کون حیل حجت کر کے بہانہ کر کے اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتا ہے. تو ماہ رمضان مہمان ہے اللہ رب العالمین کا، اس کی قدردانی کیجیے، اس کا خیال کیجیے. کل قیامت کے دن روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یا تو میرے حق میں دلیل بن کے اٹھے گا کہ اللہ اس نے میری بڑی قدر کی تھی، میں گیا تھا، یہ صبح کے وقت اٹھتا تھا، تہجد ادا کرتا تھا، اس کے بعد سحری کرتا تھا، اور سحری کرنے کے بعد یہ نماز کا اہتمام کرتا تھا، تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، دن بھر روزے کا خیال کرتا تھا، دن کے اندر جھوٹ، غیبت، بہتان، حسد، کینہ اور ان چیزوں سے بچ کے رہتا تھا. کبھی کسی دوسرے کے خلاف روزہ رکھ کے بات نہیں کرتا تھا، بری مجالس کے اندر نہیں جاتا تھا، اپنا وقت برباد نہیں کرتا تھا، بلکہ مالک کی پوری قدر کیا کرتا تھا میری. اے اللہ آج میں روزہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے خوشیاں ہیں. ایک تو سحری اور افطاری کے وقت کی خوشی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور رب سے ملاقات کے وقت خوشی تب ہوگی جب روزہ سفارش کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ اس نے میری قدر کی تھی. جب روزہ سفارش کرے گا تو پھر یہ خوش ہو جائے گا کہ واہ رے واہ مجھے تو سفارشی مل گیا، واہ رے واہ میری تو شفاعت ہو گئی، مجھے سفارش کرنے والا مل گیا. ایک بندہ کسی بڑے کے دربار میں جائے اور مجرم ہو اور بہت سارے گناہوں کا پلندہ لے کے جائے، بہت سارے جرائم کو اپنے سر پہ اٹھا کے لے جائے، جب وہ وہاں پہنچے تو اس کے پاس ایک ایسا سفارشی بیٹھا ہو جس کی ایک سفارش کے اوپر اس کے تمام جرائم کو نظر انداز کر دیا جائے، جس کی ایک سفارش کے اوپر اس کے تمام جرائم پہ پردہ ڈال دیا جائے، جس کی ایک سفارش کے اوپر اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے واہ رے واہ کیا ہو گیا، مجھے تو سفارشی مل گیا. بابا جی تمہارے بچوں کا بھی خادم، تمہارے بچوں کا بھی نوکر، جہاں کہو گے تابعدار، میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں کہ آج آپ نے میری
जो है ज़िंदगी मुझे लुटा दी है, आज आपने जो है मुझे बड़ी मेरी मामनत कर दी है। मेरे अजीज़ों, जब रोज़ा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा और मेरे सर पे गुनाहों का बोझ होगा, मेरे वजूद पे गुनाहों का पलंदा होगा, मेरे सुबह शाम गुनाहों में गुजरे होंगे, और रोज़ा कह देगा कि मालिक इसको माफ़ कर दे कि इसने तेरे मेहमान कदरदानी की थी, फिर खुद ही सोचिए उस वक्त खुशी का आलम क्या होगा। तभी तो फरमाया कि रोज़ादार के लिए खुशियाँ सहरी और इफ्तारी के वक़्त हैं, और रोज़ादार के लिए खुशी उस वक़्त होगी जब अपने रब से मुलाकात करेगा, अपने रब से मिलेगा। तो मेरे अजीज़ों, रब से मिलते वक़्त हमें अपना सिफारशी बनाना है, और वो सिफारशी अल्लाह का मेहमान है जो ज़मीन पे आ रहा है। उस मेहमान की कदर कीजिए, उस मेहमान का ख्याल कीजिएगा। बात को मुख्तसर करते हुए ये बात भी अर्ज करता चला जाऊं, फरमाया कि सौम जुन्ना, रोज़ा डाल है। डाल का मतलब क्या होता है? जब इंसान जंग के अंदर होता है, हालत जंग में जब उसकी तरफ तीर बरसते हैं तो एक डाल सामने उठाए फिरता है, और जब डाल के ऊपर तीरों की बरसात को रोक के अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। रोज़ा इंसान के लिए डाल है गुनाहों से, रोज़ा इंसान के लिए डाल है जो है वो अल्लाह की नाफरमानियों से, रोज़ा इंसान के लिए डाल है रसूलुल्लाह की नाफरमानियों से, रोज़ा इंसान के लिए डाल है जो है वो गलती और ख़ताओं से, कि जब इंसान कोई ख़ता और गलती करने लगता है तो दिल में ख्याल आता है मैं रोज़े से हूँ। तो मेरे भाई, जब इंसान रोज़े से होता है तो खुद ब खुद इंसान का ज़मीर मलामत करता है कि ना बाबा ना, अब तू गुनाह ना करना, अब तू जो है किसी ख़ता की तरफ कदम ना उठाना। अगर कदम उठाएगा, गुनाह करेगा, तो सुबह से शाम तक का सारा भूखा प्यासा रहना ज़ाया हो जाएगा, फिर तुझे फ़ायदे कोई नहीं होगा। तभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ रोज़ादार सब बेदार ऐसे होते हैं कि जिनको सिवाय दिन भर के भूखा रहने के कुछ नहीं मिलता। सब बेदार कुछ ऐसे हैं जिनको सिवाय रात के जागने के कुछ नहीं मिलता। वजह क्या है कि दिन भर रोज़ा रखते हैं लेकिन दूसरों की बखीलियाँ भी करते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं दूसरों के ऐब भी तलाश करते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं दूसरों के बुहतान भी लगाते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं दूसरों के ऊपर जो है वो जो है ज़ुबान दराजियाँ भी करते हैं, तानाज़नी भी करते हैं, दूसरों के ऊपर ऐब जोई भी करते हैं। तो ऐसे आलम के अंदर भी मुझे बतलाइए उसका रोज़ा उसको क्या फ़ायदा देगा। तभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ रोज़ादार ऐसे हैं जिनको दिन भर के भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। कुछ सब बेदार रात भर इबादत करते हैं लेकिन सुबह को किसी का दिल तोड़ दिया, किसी के ऊपर जो है गलत इल्ज़ाम लगा दिया। कोई बेचारा नया नमाज पढ़ने रमज़ान में आ गया तो दूर से देख के कह दिया अरे वाह जी वाह, तो ये भी मस्जिद हो गया, तो ये भी मस्जिद में आ गया। उसके सारे की सारी रात की इबादत के ऊपर पानी फिर गया। शेख सादी फरमाते हैं मैं अपने वालिद ग्रामी के साथ एक सफ़र के अंदर था, दौरान सफ़र हमने एक रात मस्जिद के अंदर गुजारी, वालिद ग्रामी ने सारी रात इबादत के अंदर गुजारी और मैं भी अब्बा हुजूर के साथ उठ के जो है इबादत के अंदर मशगूल हो गया। फरमाते हैं कि लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तो मैंने लोगों की तरफ देख के यूं कह दिया हम तो इबादत कर रहे हैं और इन्हें देखिए कैसे बेपरवाह होकर सो रहे हैं, कैसे गाफिल सो रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम्हारा ये जुमला सारी रात की इबादत को ज़ाया कर गया। काश कि तो सोया रहता लेकिन ये जुमला ना कहता, तो आराम कर लेता लेकिन किसी के ऊपर ये बात ना करता। तो मेरे अजीजों, अगर एक जुमला पूरी रात की इबादत को खराब कर सकता है तो हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि हमारे मामलात जो हैं वो कैसे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, रोज़े की कदर कीजिए, रोज़े का ख्याल कीजिए। माह रमज़ान ज़कात का महीना है, फितराने का महीना है और सदक़ात का महीना है। ऐसे जो है मौके के ऊपर ग़ुरबा का, मसाकीन का भी ख्याल कीजिए और अपने रोज़े का मुकम्मल एहतमाम कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको जो है माह रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।